تو آپ نے جتنے کیا نام ہے اخلاق کے نام پر برے برے اخلاق کیا کیا ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے طریقے، اس کو بولتے ہیں تزکیہ، ہے نا؟ تو ان میں سے برے اخلاق میں سے ایک ہے حب جاہ، ایک بولتے ہیں حب جاہ۔ حب جاہ کا مطلب یہ ہے، حب جاہ کا مطلب یہ ہے کہ এমন কোনো কাজ করো যেটা করলে মানুষরা তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। हुब्बे जा का मतलब ये ऐसा बन जाओ, ऐसा कोई काम करो जिसके करने से लोग तुम्हारे रिस्पेक्ट करें, ताज़ीम करें। लोगों से ताज़ीम उसूल करना, अपने बड़ाई उसूल करना कि मेरे लोग सलाम करें जी, मेरी ताज़ीम करें। तो ये जो आदमी के अंदर है, ख्याल है, इसके लिए जो आदमी जो कुछ प्लान करते हैं, ये सब के सब बुरी चीज़ें हैं, यानी इसको बोलते हैं हुब्बे जाह। तो ये हुब्बे जाह हो जब आदमी के अंदर हो तो अपने रिस्पेक्ट व ताज़ीम बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। कभी तस्वीर लेकर बैठता है, किसी भी वक्त तस्वीर है, लोग ये देखे कि तो जिक्र अस्कार करने वाले हैं, मुझे ताज़ीम। कभी जनाब वाले कुछ पढ़ने लग गया है जी, अचानक अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे बोलने लगे, तो बनावटी तौर पर इस तरह की कोई चीज़ कर लेते हैं। ये सब का सब क्या होगा, उजब हो गया, दिखाना, रिया हो गया, रिया दिखाने। तो ये खैर लोगों को अपनी तरफ झुकाना, मायल करना ताकि लोग ताज़ीम करें। तो ये अपने बड़ाई भी आ गई, दूसरों को छोटा बनाना और छोटा समझना, ये भी तकब्बुर भी आ गया। तो एक चीज़ है बुराई 70 हो गई, है नहीं? तो एक बुराई है, बहुत सारे बुराई इसके साथ मिल जाती। तो करने को तो एक ही काम किया है जी, और हुआ बहुत सारा काम, और हर एक काम आदमी को हलाक करने वाला है। तकब्बुर पिछले सबकों में पढ़ के आए। हाँ, जाह अपने क्या नाम है, अपने आप को पसंद करना, और जब आ गया ऐसे में, और जनाब वाले रिया आ गया है जी। रिया को तो अल्लाह ताला ने शिर्क के अमल कर डाला है। फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि नेक आमाल करें और इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाए। शरीक न बनाया, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, नमाज पढ़ अल्लाह अल्लाह, क्या करें, अल्लाह भी देख रहे हैं मेरी इबादत को, और ये भी देखें मैं इबादत करता हूँ। आगे खुदा तो देख रहे हैं और किसी और को भी दिखा लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा का मतलब वला युराई, इबादत करते हो दूसरों को ना दिखाए, है नहीं?
یہ ہاذا شرکن، یہ ایک شرک ہے، دکھانا جو ہے قرآن میں بھی ولا یشرکان، شریک نہ کرے، دکھا کر شریک نہ کرے۔ تو ایک تو شریک یہ ہے کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے جیسے کوئی اور بھی ہے نہیں، بہت سارے خدا ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ ایسا ہی جس طرح اللہ دیکھتا ہے بالکل اسی طرح یہ بھی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ دیکھنے میں اللہ کا شریک بنا دیا، جاننے میں اللہ کا شریک بنا دیا، جی سننے میں اللہ کا شریک بنا دیا، ارادہ میں اللہ کی، قدرت میں اللہ کے شریک بنا دیا۔ تو اللہ کے صفات اور کوالٹیوں میں اللہ کی ساتھ کسی کو شریک کرتا نہیں، یہ تو ایک شرک ہے ہی، سب جانتے ہیں شرک ہے نہیں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ ایسے ایک شرک ہے جو ہر ایک جانتا نہیں کہ عبادت کر رہا کسی اور کو دکھا رہا ہے جی، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو تکبر کہو اور عجب کہو اور دوسرے کو حقیر جاننا کہو، یہ سارے کی ساری چیز ایسی ہے شرک بن کر، گناہ بن کر آدمی کو بیکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حب جاہ بھی بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، جی ریا آ جاتا ہے، اور طرح طرح کے فسادات آ جاتے ہیں، تو روح بالکل کمزور اور بیکار ہو جاتی ہے جی۔ اس لیے یہ روحانی بیماری ہے، اس سے اپنے روح کو کیا کرنا، پاک کرنا، شفا دینا روح کو ضروری ہے جی۔ سمجھ میں آیا؟ حب جاہ، حب جاہ بجھتے پریشانی، لوگوں کے دلوں کو اپنے کنٹرول میں لے کے وہ اپنے تابع بنا لو جی۔ جب تم نے بڑے بڑے کوئی کام کیا، ہاں یہ بہت بزرگ ہے، اب تمہارے غلام ٹھنڈے لگتے، تمہیں جدھر بھی دیکھے کھڑے ہو گئے، سلام کرنے لگے جی۔ جب سلام کیا اپنے دل میں خوشی ہوئی، پسند آ گیا نا، وہ جب ہوا، اللہ اکبر۔ اسی لیے دل کی اور جناب علی صفائی کے لیے اخلاص میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں سے روح کو خالص بنا لو، پاک۔ یہ ایک دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وجعلنی فی اعین الناس، اس کا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فی عینی، اللہ میری نظر میں مجھے کیا بنا، صغیر بناؤ۔ میں اپنے آپ کو جب دیکھوں تو دنیا میں ہر چیز سے حقیر دیکھوں تو میں بہت حقیر ہوں، سارے کے سب کو سب میرے سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، میں ذلیل ہوں، ساری مخلوق میرے علاوہ عزیز عزت والے ہیں۔ اپنے آپ کو حقیر جانے، اور حقیر ایسے جانے جیسا کہ دنیا میں کوئی مخلوق حقیر مخلوق سور ہے، کتا ہے، اس سے بھی آدمی آپ کو حقیر جان لے۔ ہمارے تصوف میں تو یہ ہے بھائی، حقیر جانے۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو حقیر جانوں، لیکن میرے بھائی مجھے اپنے دلوں سے مجھے جانے کیا بڑا۔ یہ تو میں تو اپنے آپ کو تو چھوٹا دیکھ رہا ہوں نا، تو دوسرے لوگ بھی اگر مجھے کتا سمجھے گا، مجھے دوسرے آدمی بھی سور جانے گا، تو مجھے ساتھ بیٹھنے نہیں دے گا، کھانا نہیں دے گا، میں انسان ہونے سے محتاج ہوں دوسروں کا جی، تو میرے ساتھ کون آئے گا؟ میں دنیا میں رہوں کیسے؟ اس لیے لوگ تو مجھے بڑا سمجھے،
لوگ تو مجھے بڑا سمجھے مگر میں خود کو سمجھو حقیقت یہاں چاہت نہیں ہوئی. نہ. اپنی چاہت تو یہی ہے، اپنی چاہت تو یہ ہوئی نا کہ حب جاہ میں تو آدمی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے سامنے چھوٹا بن کر آئے، میں بڑا ہو جاؤں. اب یہاں کیا ہے اس دعا میں چھوٹا ہو جاؤں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں. الٹا ہوا نا. دعا تو یہ حب جاہ سے نجات ملنے کے لیے دعا ہوئی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا. تو حب جاہ تو نہیں ہے، اے اللہ مجھے حب جاہ کی بیماری سے نجات دے، میں اپنے آپ کو ہر چیز کے مقابلے میں حقیر جانوں. حب جاہ پر کٹ گئی، جڑ پر کٹ گئی ہے نا. لوگ مجھے اللہ، یہ لوگوں کی بات ہوئی. جیسے کہ میں لوگوں کو اچھا جانتا ہوں، برابر ہوا نا. میں تو اپنے آپ سے زیادہ اچھا جانتا ہوں سب کو، ایسے لوگ بھی مجھے اچھا جانے، تو لوگ بھی مجھے اچھا جانے جیسے میں جانتا ہوں لوگوں کو اچھا. البتہ میں اپنے آپ کو جانوں حقیر. آیا کہ نہیں؟ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخری گھر ہے جنت، نجعلها اس کو ہم بناتے ہیں، وہ جنت ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنی بڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے کہ میں بڑا سب چھوٹا ہو جائے. لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں کہ ہم اپنی بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے، ولا فسادا اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں. اپنے بڑائی بھی نہیں اور ادھم بھی نہیں مچاتا. بڑا ہو گیا میں تو بڑا ہوں، دیکھتے تھے لاؤ اس کو مارو، اس کو بچاؤ، اس کو جلاؤ، بڑا بن کیسے ہوتا نا. ایسا کوئی ڈکٹیٹر بننا بھی نہیں چاہتے، بڑا بننا بھی نہیں چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام جو ہے وہ متقی کے لیے ہی ہے فکس. تو یہ متقی کے لیے ہم نے جنت بناتے ہیں جی. وہ کون ہے؟ جو زمین میں اپنی بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے. تو حب جاہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو اپنا تابع بناؤ، دوسرے مجھے عزت کریں. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا جنت میں نہیں جائے گا آدمی، کیونکہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے جو بڑا بننا نہیں چاہتے، دنیا میں اپنے بڑائی کو نہیں چاہتے، ان کے لیے جنت بنائی. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ بڑا بنے، تو اس کے لیے جنت بنائی نا ہم نے. اور حب الجاہ، من یحب الجاہ لا يدخل الجنہ، ہو گیا قرآن کی تصریح سے. یہ اور بات ہے جانے کہ کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی نہیں ہوگی، اور بات ہے. مگر یہ ایسی بیماری ہے حب جاہ جس سے آدمی کیا نام ہے، آدمی کو چاہیے کہ نام ہے اللہ اتنا بڑا دھمکی ہے کہ جنت اس کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، دو بھوکے بھیڑیا ہیں، ارسلا فی غنم فافسدا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں،
दो भूखे बेड़िया, बेड़िया ना जो क्या बोलते हैं छोटे शेर होते हैं जो बकरी खाते हैं, छोड़ दिया, वो भूखा भी है, अब बकरियों में उसको छोड़ दिया। तो इतना बकरियों को इतना उद्यम नहीं बचा दिया। एक तो बहुत भूखा शेर है, ये भूखा शेर है, बकरी के रेवड़ है, छोड़ दिया तुमने, तो इसको उसको 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 है ना अटैक करेगा, दूसरा अटैक करेगा, अटैक करके पेट भरेगा। तो कितने वो करेगा, सारे बकरियां को इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगी, फसाद मच जाएगा ना। कहने दो भूखे भेड़िया जो फसाद भेड़ियों में फैलाता है, उससे भी ज्यादा फसाद फैलाता है आदमी जो क्या है ना लोगों में हरस, माल के लालची होता है, या क्या नाम है शरफ, अपने इज्जत और बड़ाई के लालची होता है, यानी इज्जत और शरफ के। माज़िबान जायान उर्सिला फी गनमिन बिअफसदा मिन हर्सिल मर अलल माल व शरब लिदीनिही। दो भेड़िया, भूखे भेड़िया, उसमें किसमें बकरियों में इतने फसाद करने वाला नहीं होगा जितने एक आदमी माल का हिरस रखता है, लालच रखता है और लालची बनकर माल कमाने जाता है। अब वो क्या करेगा, कोई मरे जी, सूद है, हराम है, हलाल है, कुछ देखेगा नहीं, इधर भी मारा उधर भी मारा, हाथ पैर मारकर माल हासिल करेगा। और जनाब वाली शराफत पर कि मैं शरीफ हूँ, मेरी शराफत बजाय रखना है, तो क्या करना, ये मुझे सलाम कर, मैं ये हूँ वो हूँ। ज़रा से कोई 19-20 की हो गई काम करने वाले तो जनाब उसको बरसते है, तू ये है, ये मेरे घर है, कैसे तू भाग के इधर से जा रहा, रिस्पेक्ट करना चाहिए था, चुप रहना था। तरह तरह के रूल बनाएगा कि जनाब वाले मैं बड़ा हूँ तो मेरे सामने तुम ऐसे बैठे कैसे हुए, है ना, इस तरह झुक कर बैठो, वो करो, ये तो अपने शराफत उसूल करे। तो वो कितने जुल्म सितम आदमी करेगा, कहते इतना करेगा जैसा कि दो भेड़िए करते हैं, उससे भी ज़्यादा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यानी दो भेड़िए से भी ज़्यादा फसादी है, जानवर से भी ज़्यादा बदतर है। जानवर जैसे जुल्म फैलाएगा, उस दो जानवर से भी बदतरीन है वो आदमी जो क्या करता है, शराफत का हारिस बनता है और किसका, माल का हारिस बनता है। तो इससे मालूम हुआ क्या, मालूम ये हुआ कि हुब्बे जाह ये बहुत बुरी चीज़ है, जब आ जाता है आदमी के अंदर, जानवरों से भी आगे निकल जाता है। तो हदीस में बताया हुब्बे जाह, दूसरों से अपने इज्जत वसूल करने की ख्वाहिश, ये बीमारी जानवरों से भी बदतर बना देती है आदमी को। और कुरान पाक में आया जिससे मालूम हो वो उसके लिए जन्नत नहीं है। इसीलिए ये बुरा होना मालूम हो गया, गलत होना मालूम हो गया, ये गलती ये बुराई हमारे अखलाक में आने नहीं चाहिए। जी बाकी आगे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुब्बे जा ऐसा मर्ज़ है कि इसका पता चलना मुश्किल हो जाता है, किसके अंदर ये बीमारी है ये पता लगाना। कार मध्य हुब्बे जा से ব্যায়ামটা আছে, এটা पता लगान বুঝতে পারা একটু मुश्किल हो जाए। मुश्किल जब कोई वाक़या पेश आवे और गिरानी हो तब पता चलता है कि जनाब वाली हम में हुब्बे जा का मर्ज़ है, ये
महज वहमी इंतज़ाई कमाल है, इंतज़ाई भी ऐसा कि जो दूसरे के ख्याल के साथ कायम है। मतलब ये है, आम तौर पर कहते तुम मौलवी लोग खूब बेजा कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, ये तो आदमी की नेचुरल चीज़ है, आदमी ये चाहते हैं। है ना, जब देखा है कि एक आदमी इस टाइप का है, मेरे पास पैसे वैसे है, मैं अच्छा कपड़ा कपड़ा पहन लिया हूँ, तो जनाब वाले आदमी ये होता है कि इसके अंदर ही कम है, इसलिए ज़्यादा की तरफ आदमी झुकते हैं, लिहाजा जनाब मेरे तरफ झुके, मैं उनकी तरफ ना झुकूँ, ऐसा होना चाहिए। ये तो इंसाफ का तकाजा है। और मौलवी लोग क्या कहें, उल्टा कह नहीं। तो ये इस किस्म की बात हाँ वो करते हैं जिसको जनाब वाली समझ में नहीं आती क्या चीज़ है। हकीकत में ये ऐसी बुरी चीज़ है कि कहते हैं ख्याल ख्याल है, ख्याल से क्या होता है नहीं। तो ये कहते हैं ख्याल से क्या होता है, ख्याल तो आदमी को जमा लेता है कि नाउज़ुबिल्लाह 10 खुदा है, ख्याल तो आदमी जान ये रात है कि इधर सूरज है उधर सूरज है, आँख बंद करके देख लिया ख्याल आ गया, एक सूरज क्या 10 सूरज वो कर लो। तो ये कोई बुरी चीज़ है, ख्याल के लिए तो कोई पाबंदी नहीं ना। कुफर और शिर्क के वही ख्याल कर लेते हैं, कोई पाबंदी तो है नहीं। हाँ, ख्याल पर जमा रहना ये और चीज़ है। तो ये हुब्ब जात, ये एक मोहब्बत दिल की चाहत अंदर अंदर है। तो हम कहते हैं हाँ ये कोई बुरा, तुम समझ रहे कोई बात नहीं है, हम समझते हैं है कि नहीं, एक ख्याल होता है नहीं कि ये ख्याल जमने के बाद आपका एक्शन क्या होगा। एक्शन ये होगा कि दूसरे को डाउन करो, खुद को ऊपर करो, है नहीं। दूसरे के लिए रूल बनाओ, जब भी जाओ मैं नहीं करूँगा, तुझे सलाम करना पड़ेगा, नहीं बड़ा हूँ हैं, झुक कर मेरे सामने जब बात करो सीधे ना करो, झुक कर बात किया करो, नहीं ये ऐसा रूल बना दिया। तो इस तरीक़ा पर रूल बनते हैं और चाहते हैं आदमी कि ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, बाज़ आदमी मुंह से बोलता नहीं, नाराज़ हो जाता है कि तू तो क्या नाम है दूसरों के साथ बर्ताव करता है अच्छा, और मेरे साथ बर्ताव करते हैं कि ये तो सलाम सलूम करता नहीं, और हमारे साथ कुछ और तरह करता है। तो मैंने सलाम नहीं किया, इसलिए आपने इतने मेरे ख्याल नहीं किया जितने वो जो बार बार सलाम करते उसके ख्याल किया होता है। या अल्लाह। तो ये दो में तो ये है, तो उसमें ख्याल तो है, ख्याल के ऊपर आपने प्लान भी कर लिया है, तो इसीलिए इस प्लान को देखे बगैर सिर्फ ख्याल पर कह दो ये इससे कुछ होता नहीं है। तो ये हजरत इसलिए फरमाते हैं हुब्बे जाह जो है वो समझना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बाद लोग कहते हैं मौलवियों पर सूफिया इकराम पर बरसते हैं कि ख्यालात पर क्या है, इतने सारे तस्बीह देते हैं, इतने वो औकात ज़ाया करते हैं वगैरह वगैरह बताते हैं। उस पर फरमाते हैं हाँ ख्याल तो बहुत है, आदमी ख्याल कर लेते हैं, लेकिन इस ख्याल पर जब प्लान बना लेते हैं ये करना वो करना वो करना और करते हैं आदमी, तो अब ख्याल तो न रहा ना। इसीलिए हुब्ब जा उस वक़्त पता चलता है जब आदमी अमली तौर पर कुछ करता है, तो पता चलता है कितने ख़तरनाक चीज़। और दूसरी बात है किसी को मालूम हो या ना हो, जब कुरान करीम से ये बात मालूम हो गई, हदीस पाक से ये बात मालूम हो गई, तो तुम्हें और आपको मुझे ख्याल में आए, समझ में आए ना आए, उसको जनाब वाली समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं हुब्ब जा
کہ برا ہونے کا عقیدہ نہ رکھوں، یہ تو ہمارے خود ہی خرابی کی بات ہے نا، یہ غلط ہے۔ بہرحال حب جاہ بری چیز ہونا معلوم ہوا، اور ایسی جب خیالات دل میں آتے ہیں تو اس میں جناب عالی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ بچے کیسے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر کبھی آئی کہ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ جی، یا گھر میں میرے خیر اقارب ہے، رشتہ دار ہے، کچھ عمر میں چھوٹے ہیں، تو گھر میں آئے تو سیدھا چلے گئے، تو آپ نے کیا اخذ کیا نتیجہ کہ یہ چھوٹے ہو کر میں اس کا بڑا ہوں، ماموں نانا دادا ہوں، اور میرے سے سلام کیے بغیر آگے چلے گئے۔ تو مجھے غصہ آیا کہ جناب عالی میری رسپیکٹ نہیں کی۔ ان کو تو چاہیے تو سب سے پہلے میں بڑا ہوں اس لیے مجھے سلام کر کے جائے، کیا نہیں۔ یہ جب یہ محسوس کرو تو اس صورت میں یہ خیال جو آیا کہ میں بڑا ہوں، میری تعظیم ہونی چاہیے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑ کر یہ کہو فوراً جناب عالی، اس کو بار بار ایسے حالات میں ان چیز کو دیکھ کر، تو ایک تو یہ ہے تکبیر، سبحان اللہ کی کثرت تسبیح ہے کہ پاکی ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کا نقص، ہر طرح کی کمی سے پاک ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور ہر طرح کی بڑائی کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ میں کیسے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں بڑا ہوں، عمر میں بڑا ہو گیا ہوں، ممکن ہے یہ جناب عالی ان کے اندر اور کسی طرح کی بڑائی ہے، ممکن ہے ابھی میں کچھ بڑا نظر آ رہا ہوں، لیکن ان کے اندر علمی اعتبار سے، اللہ کی محبت کے اعتبار سے، وہ جس کو تقویٰ کہے تقویٰ کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں، میرے ساتھ جناب عالی میری نظر میں نہیں ہے۔ تو میں کیسے سمجھ لیا اس کو جناب عالی میں نے حقیر اور اپنے آپ کو پڑھا، میرے اندر یہ کیسے غصہ آ گیا، تو اپنے آپ کو ڈانٹے، تو استغفار کی کثرت کرے اور سبحان اللہ کرے، تو یہ علاج ہے، یہ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ طریقہ کار اور علاج یہ آ گیا، اور حب جاہ سبحانک اللہ یا اللہ۔